this even if it is, let's say, trainer first name, last name, training name, you would not know the result is related to who, right? So you get, let's say, trainer first name, trainer last name, training name, but it's about who. So it's, if we put the employee name Tom Harper, then it makes sense. If someone reads, it talks about the required training for this particular person. Okay. And another student asked that we do alias. I think we talked about it. Alias is needed just to shorten, because sometimes table name is much longer. We want to make it shorter. We don't want to type such a long name. And so that's why alias is used. And so today, do you have any question, or otherwise I can actually start sharing certain thing that we discussed last week. আচ্ছা, বলেন কোথায়? এই যে যেমন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট 5 এর 4 নাম্বার। অ্যাসাইনমেন্ট 5 এর 4 নাম্বার। ওকে, লেট মি সি। আমি বুঝতেছি কিন্তু কোয়েরিটা লিখতে পারতেছি না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা দেখি। ওকে, লেটস গো देयर। Let's go there. এটা 5 নাম্বার না 4 নাম্বার? 5 নাম্বার স্যার। 5 নাম্বার। ওকে, let's see. 5 নাম্বারে 4 নাম্বার। This one, right? 4 নাম্বার, জি 4 নাম্বার স্যার। ও 4 নাম্বার। ওকে। So write a multiple row subquery to display employee ID, employee first name, last name, hire date of employees who work for the following department. Okay. Okay. এটা আমি কপি করে নিই এখান থেকে। এইতে give me a second. আমরা এটা okay. Okay. Let me share my I'm hoping I'm sharing Workbench. So the question was multiple row. Do you understand multiple row subquery? Multiple row subquery. Okay, we'll go there later maybe. First, let's start reading from here. Display the employee first name, last name. Let's see if I have employee table here. So this is employee table. To create, anytime you write SQL, it's always a good idea to put the table definition in front of you, so you know actually what is the column name, what is the data type, and data length, everything keys, right? So I'm going to copy from here. You'll see I'm not just typing, I'm just copying. Select from, right? So we are saying select this employee ID first name, last name. আমরা একটা alias দিই। I don't want to put here employee dot column name. So employee first name, employee ID, employee first name, So we are saying employee ID, first name, last hire date also we need.
And now we need to sort class. So we are saying that first name, last name, all employee work for the following departments. So department information, we don't have it actually. Following departments, we have actually in employee table, we have department ID, but not the department name we are looking for. So আপনি just এটাকে let me get this. তাহলে এটা যেটা বোঝাচ্ছে যে আমাদেরকে department information following for the following department. We are not talking about even employee department. We are saying for the following department, this department information is available in department table, department name. And but department table, we have department ID for these departments. And that department ID should be available in employee table also. So what we are going to say is, let's say, this one inner join is fine. Okay. Employee, you have department, and department table, you have department ID. And department ID is primary key in department table, and department ID is foreign key in employee table. That's why you have put actually this department ID in the employee table, just to make a relationship. Here it is, department ID is a foreign key in employee table. So we are making connection between these two in terms of this. Now, if we stop here, what do we get? এটা আমরা ডিপার্টমেন্ট আইডি গুলা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? আমরা যদি, since we have this, we can actually put this department name also. For analysis purpose, you can do all this thing in the list, many things here. D, department name is coming from department, right? Okay. So it works for the following department. Department গুলা হচ্ছে কি? Department হচ্ছে accounting. So accounting, let me copy it from here. Where in আমাদের একটাই কি ছিল, ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স আইটি সাপোর্ট প্রোডাকশন। সো আইটি সাপোর্ট হচ্ছে এখানে আমরা লাস্ট টাইম যখন এটাকে রান করেছি, it showed us everything for all employees, but we are not interested in seeing everything. We just want to see the for this selective departments. So if we do this now, yeah, this is it. So question ছিল, select first name, employee ID, first name, last name, just these three, and hire date. So employee ID, first name, last name, hire date. You don't need this actually, but for your analysis, just to see what is happening.
you can actually put this, right? And then you can actually, once before you submit, you just need to, you just comment them out maybe. Okay, so it's like this. So if we again run it, this, that's what I wanted to share for the এখানে multiple, we said it is a multiple row subquery. What is multiple row subquery? Oh, actually, let's see if we can, yeah, so subquery, we said it, right? Okay, so what we could do is, so this is one way. Actually, this is, we are not doing subquery yet. So we are going to say subquery is like this. When you say keyword subquery, it has to be like this. Employee ID in, where is it? DO20 in, select ID from, you don't need alias anymore. Yeah, let's see if we can get the result. It is, so I was asking for this multiple row subquery. The keyword I used was multiple row subquery. এখানে কিন্তু এটা কিন্তু subquery না, এখানে we used inner join. So subquery is in fact an implementation. In many cases it's an implementation of inner join. তাহলে এটা সিকলটা এইভাবে হবে না, এটা হবে এইভাবে, রাইট? সাবকোয়ারি কিভাবে, যে সাবকোয়ারি হচ্ছে you have inner query here, this is your inner query and this is your outer query, these are outer query. So and it has, why it is we are calling it a multiple row subquery, because we are using in. আমরা যদি এটাকে যদি equal sign দিই, do you think it's going to work? Yes or no? No sir, কাজ করবে করবে? ওকে, না স্যার, করবে না স্যার, করবে না স্যার, কারণ এখানে তিনটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, তিনটা ভ্যালু ওইখানে একটা ধরবে। Right, equal sign cannot handle more than one, that is the point, right? So if I do this, let's see subquery returns more than one row. Do you see error message at the bottom? So that is, we are saying, so here we are reading, first thing is write a multiple row subquery. One is multiple row, one is a multiple row. In fact, we are talking about in. And when you say subquery, actually subquery is like, it needs to have a inner query. So this part, this is called inner query, this part, and this select is called outer query. So this is also called subquery. This is also called main query. So we are doing a subquery, and with that, so this, and if you do this, then you are not following the instruction. Following the instruction is very important, right? Okay, and এটা কি ক্লিয়ার এখন আপনার কাছে? এটা জি স্যার, স্যার একটা প্রবলেম ছিল 4 নম্বর অ্যাসাইনমেন্টে স্যার, এটাতেই না 4 নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট, এটা প্রবলেম। হ্যাঁ 5 নাম্বার উইক 4 এ স্যার,
স্যার উইক এই যে 4 সাবকুয়েরিটা উইক 4 আচ্ছা ঠিক একটু আছে রান দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ উইক 4 এর লাস্টে 10 নাম্বার উইক 4 এর আচ্ছা। 10 নাম্বার স্যার আর লাস্টে কে প্রশ্ন করতেছেন স্যার এই যে স্যার এই অ্যাসাইনমেন্টের কথা ইউ আর ব্রেকিং শোনা যাচ্ছে না স্যার শোনা যাচ্ছে? এই অ্যাসাইনমেন্টের 8 নাম্বারটা একটু হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে 8 নাম্বার স্যার শোনা যায়? ওকে সো এখন হ্যাঁ, স্যার এখন এই যে শোনা যায়, সাবকুয়েরিটা আমরা লিখলাম না, এটাকে একটু রান দিয়ে দেখানো অফ যায় কোর্স স্যার? স্যার এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। স্যার সাবকোয়েরির কি? ক্ষেত্রে ইন এনি অল এটা আসলে কিভাবে কাজ করতেছে? মানে আমরা তো ইন ইউজ করতেছি কিন্তু আসলে একটা কাজ কিভাবে করতেছে, মানে ইন হইলে সেটা কিভাবে কোয়েরিটা ফাইন্ড আউট করে, আর এনি অথবা অল এর ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করে? ইনের ক্ষেত্রে ইনটা বুঝেন তো কিভাবে কাজ করে কনসেপ্টটা ওইভাবে ক্লিয়ার না স্যার, মানে আসলে ইনটা কি কাজ করে? আচ্ছা ইন হচ্ছে যে ইন হচ্ছে যখন আপনি ইউ উইল ফিল লাইক দে ইউ নিড টু রিটার্ন মোর দেন ওয়ান রো more than one value in terms of row more than one value in terms of row আপনি যখন এক্সপেক্ট করবেন তখন আপনাকে এটা ইন দিতে হবে স্যার ওই কনসেপ্টটা বুঝি, মানে স্যার এখানে যেমন ইনের আন্ডারে যেমন আমি 3টা ভ্যালু দিছি, আমার কি 3টাই ফুলফিল করতে হবে, যে কোনো একটা হইতে হবে, মানে অর এবং এন্ড এর ক্ষেত্রে যেরকম দুই ওয়েতে কাজ করে, ও নো মানে ওইটা ওই না নট না জিজ্ঞাসা করছি। তিনটা ভ্যালু হতে হবে নট নেসেসারলি হোয়াট এভার ইউ পুল লেটস সে আমি এখানে এই কোয়েরি রান করতেছি আই এম এক্সপেক্টিং অ্যাকচুয়ালি 3 department names from this department of all actually in fact I have 2 so let me change this to something else let's say স্যার কোশ্চেন যদি let's say করি যে বা Mhm. এনি এবং অল এর ইউজ কেসটা কি, কোন ক্ষেত্রে আমরা এনি অর অল ইউজ করি, কোন কোয়েরির ক্ষেত্রে? okay okay mm, any use হবে let me think any use হবে যে any যখন বোঝাচ্ছে যে তখন এটা মানে not necessarily the complete list some is specific it could be more than one but any and all any এবং all এর মধ্যে একটা তফাৎ আছে I'll come to next week I'll discuss this any and all there is a difference I cannot recall but এখানে যদি আমরা যদি এটা করি লেটস সে আমি এখন এটা চেঞ্জ করে দিয়েছি একটু বুঝছেন কিন্তু এবার এটা পুল করার কথা 2টা রেকর্ড রাইট এটা 2টা রেকর্ড পুল করার কথা কারণ আমি ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিয়েছি এটা ইট ইউজ টু বি ম্যাচ করেনি এটা ম্যাচ করেনি এখন 3টা পুল করতেছে আপনার এনিয়াল অল এর মধ্যে একটা সার্টল ডিফারেন্স আছে লেটস টক অ্যাবাউট নেক্সট উইক রিমাইন্ড মি নেক্সট উইক ওকে আর কি কোশ্চেন আছে বলেন স্যার এই অ্যাসাইনমেন্টের 8 নাম্বারটা একটু হিন্টস এই দিয়ে অ্যাসাইনমেন্টের 8 নাম্বারটা ওকে নাম্বারটা দিয়ে স্যার একটু বুঝতে ওকে সো let's see okay so write a query to display the first name last name training name and trainers
with their first last name into squared columns for the 2 employees. এখানে আপনি কেউ ইউজ করার চেষ্টা করেছেন লিমিট, যারা যারা করেছেন কেউ সাবমিট করেছেন লিমিট ইউজ করেছেন, ইউ ক্যানট ইউজ লিমিট। ঠিক আছে, এখানে তাহলে আপনি যেটা করবেন, রাইট এ কোয়েরি টু ডিসপ্লে দ্য ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম এন্ড ট্রেনিং নেম। ফার্স্ট নেম মোস্ট প্রবাবলি এমপ্লয়ি ফার্স্ট নেম, এমপ্লয়ি লাস্ট নেম। তাহলে আপনার এটা আসবে এমপ্লয়ি টেবল থেকে। হাউ মেনি টেবলস ইনভলভ? এমপ্লয়ি টেবল, ট্রেনিং নেম, ট্রেনিং টেবল ইনভলভ। ট্রেনিং টেবল এমপ্লয়ি টেবলের ডিরেক্ট রিলেশন নেই, অতএব জাংশন এন্টিটি ইউজ করতে হবে এমপ্লয়ি ট্রেনিং, রাইট? And also you need to use trainer. Trainer's table, it has relation with training table, right? So এটা তো জাস্ট স্যার এটা তো 4 নাম্বারের মতো, একটু আগে যেটা দেখাইছেন ওই রকম মতো, মানে ওরকমই, কিন্তু এখানে কিন্তু সাবকোয়ারি, এখানে কি সাবকোয়ারি বলছি? এখানে সাবকোয়ারি বলিনি, এখানে সাবকোয়ারি নেই স্যার, ইন দিয়ে ডাইরেক্ট মানে 1,2 প্রথম বা যে কোনো দুইজন এমপ্লয়ি দিয়ে একসাথে। রাইট রাইট। সো এখানে বলা হয়েছে যে ফর 2 অফ দ্য এমপ্লয়িজ, কিন্তু আমি বলি নাই যে কোন 2। আপনি বলতে পারেন যে এমপ্লয়ি আইডি হোয়ার, ইউ ক্যান সে লাইক দিস। হোয়ার ক্লজে আপনি বলতে পারেন হোয়ার এমপ্লয়ি আইডি ইন লেটস সে 1 2, রাইট? এটা আপনি বলতে পারেন। তাহলে you are using many joins, but the goal is for 2 employees. But আপনি এটা বলতে পারেন না লাস্ট মুহূর্তে যে লিমিট 2, you are pulling everything, then you are saying limit 2. Limit 2 cannot give you guarantee that it will pull actually to different employees. If you have for the same employee, if you have multiple record, it will actually pull to for the same employee to record এটা করতে পারে। এটাকে বোঝা যাচ্ছে কথাটা? লিমিট 2 ইজ নট এ গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে এইভাবে আপনি ইউ আর পুলিং লেটস সে এভরিথিং, and then it may be your SQL is generating let's say 10 rows, right? And then you are saying show me randomly 2 rows, right? So that random 2 rows could be for the same employee, not necessarily for 2 employees. So you cannot use limit function. Okay? স্যার আপনাকে প্রিভিয়াস উইকে এই অ্যাসাইনমেন্টের 9 নাম্বার আর 10 নাম্বারে একটা প্রবলেম বলেছিলাম যে টেবিল কানেকশনটা আমি বুঝতেছি না আসলে। আমি স্যার অ্যাসাইনমেন্ট আপনাকে জমা দিয়েছি এবং এখানে স্যার আপনাকে কোয়েশ্চেনও করেছে, আপনি মেবি স্যার চেক করা হয়নি। এটা কি আছে উইক 3? না স্যার উইক 5 এর। Okay, let's go there. At least we can go over it right now. Okay. হ্যাঁ, কত নাম্বার প্রশ্ন বলেন? 9-10 যে কোনো একটা বললেও হবে স্যার। আচ্ছা স্যার 9 ক্ষেত্রে আপনি বলেছিলেন যে আমাদেরকে 4টা টেবিল লাগবে, এমপ্লয় টেবিল, এমপ্লয়, তারপর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টেবিল, এরপর হচ্ছে এমপ্লয় ইকুইপমেন্ট টেবিল, এরপর হচ্ছে ইকুইপমেন্ট টেবিল। টেবিল ক্লিয়ার আছে কিন্তু কানেকশনটা মানে মেক করতে পারছি না, কারণ স্যার ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে তো অন্য কোনো টেবিলের কানেকশন নাই, তাহলে স্যার কিভাবে কানেকশনটা করব? এমপ্লয়ি টেবিলের কানেকশন আছে, হোয়াট ডু ইউ মিন? স্যার এমপ্লয় টেবিলের সাথে আমি ডিপার্টমেন্টের কানেকশন করলাম, এর মাধ্যমে আমরা ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন গুলা পেলাম, কিন্তু আমাকে তো ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে ফার্দার এমপ্লয় ইকুইপমেন্ট অথবা ইকুইপমেন্ট
টেবিলের সাথে কানেকশন করেই না ফার্দার আমাকে অন্য ইনফরমেশন গুলো জানতে হবে। তো এটা স্যার কিভাবে ক্রিয়েট করবো? কারণ ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে তো আমি ইকুইপমেন্ট, ইনফো ইকুইপমেন্ট আর ইকুইপমেন্ট এই দুটো টেবিলের কোনো টেবিলের সাথে কানেকশন করতে পারতেছি না। এবং কানেকশন দিতে হবে, এবং কানেকশন দিতে হবে না। ইউনিট যেটা কানেকশন সেখানে নাই, আপনি কানেকশন কিভাবে দিবেন? দ্যাটস ট্রু। তাহলে স্যার ইনফরমেশন গুলো মানে কিভাবে পাবো স্যার, মানে এটাই বলতেছি আর কি। মানে আচ্ছা প্রথমে স্যার এমপ্লয়ের সাথে ডিপার্টমেন্টের আমি কানেকশন দিলাম, তো এর মাধ্যমে আমরা ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন পেলাম। কিন্তু এখন স্যার ডিপার্টমেন্টের সাথে কার কানেকশন দিব? তো স্যার আমি কি করেছি স্যার, ডিপার্টমেন্টটা মানে ফার্স্ট এমপ্লয়ের সাথে ডিপার্টমেন্টের কানেকশন দিলাম, এরপরে হচ্ছে আবার এমপ্লয় ইকুইপমেন্টের সাথে এমপ্লয় টেবিলের কানেকশন দিয়েছে। এভাবে কি কানেকশনটা হবে স্যার? কানেকশনটা তো এক ফ্লোতে যেতে হয় না স্যার? ইয়েস, ওইভাবে কানেকশন কিভাবে হয় না? মানে একই ফ্লোতে যেতে হবে না যে আমি এমপ্লয় ইকুইপমেন্ট থেকে ইকুইপমেন্ট ভেরি থেকে গুড। আরেকটা টেবিলে যাব? কিন্তু এখানে যেহেতু আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে অন্য দুটো টেবিলে কানেকশন ক্রিয়েট করতে পারছি না, তো আমি ইনফরমেশন গুলা গ্যাদার আমার মানে কোয়েরিটার অ্যান্সার ঠিক হয়েছে, কিন্তু কোয়েরিটা কিভাবে কাজ করলো আমি এটা বুঝলাম না। কারণ এটা স্যার আমার ফ্লোটা তো স্যার ঠিক রইলো না, কারণ আমি এমপ্লয়ের সাথে ডিপার্টমেন্টের কানেক্ট করলাম, এরপরে আবার আমি ইকুইপমেন্টের সাথে এমপ্লয় কানেক্ট করলাম, মানে আগে যে আমি ডিপার্টমেন্ট টেবিলটা ইউজ করেছি ওটা তো আমি ইউজ করলাম না। তাহলে আচ্ছা, এটা তো স্যার হলো না। তাহলে স্যার এই কোয়েরিটা কাজ কিভাবে করবো, আর আপনি এটা হচ্ছে সলিউশন কিভাবে করবো? জি স্যার। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ সেড এনাফ। আপনি হুম, আপনি ফ্লোর কথা বলেছেন। ফ্লো হচ্ছে ভিজুয়াল। ডেটাবেস যখন সিকল রান করে, ইট ডাজ নট সি এনিথিং, ইট ডাজন্ট সি এনিথিং। ফার্স্ট থিং, ইট ডাজ ফ্লো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি যে কোনো অর্ডারে রাখতে পারেন জয়েন্ট গুলা, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। জয়েন্ট গুলো আপনি যে কোনো অর্ডার রাখতে পারেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। স্টিল আপনার কাছে এটা ক্লিয়ার কিনা আমি জানি না। সো লেটস টক অ্যাবাউট ইট, রাইট? জি স্যার। সো আমরা বলছি যে yes, আমরা বলছি যে display first name last name of all employees, right? So this means আমাদের employee table কে রাখতে হবে যেমন ভাবে যে employee table থেকে we want to see everything. এখন এই কারণে দেখছেন লেফট জয়েন করে ফেলেছি যে আমার গোল হচ্ছে অল এমপ্লয়িজ। ফার্স্ট থিং হচ্ছে অল এমপ্লয়িজ। লেট মি পুল ইট। ইন দ্য পাস্ট আই হ্যাড ইনার জয়েন, রাইট? আই এম পুলিং ইট লেফট জয়েন নাও। সো এভরিথিং নাও। সো আমরা এটাই করেছি যে সিলেক্ট দ্য এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট নেম। আমরা ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হায়ার ডেট, উই ডোন্ট নিড ইট এনিমোর। লেটস অ্যাকচুয়ালি কমেন্টে রিমুভ হায়ার ডেট। সো ফার আমাদের ই হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি। শেয়ার হচ্ছে না স্যার, ওয়ার্কবেঞ্চটা শেয়ার হচ্ছে না স্যার। শেয়ার হচ্ছে না? না স্যার। শেয়ার হয় না। কনসোলে চলে। থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং চলে। ওকে, তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অ্যাসাইনমেন্ট আমরা বলছি এমপ্লয়ি আইডি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম, ডিপার্টমেন্ট আইডি ডিপার্টমেন্ট নেম। আমরা এখানে যেহেতু ড্রাইভার আমাদের এমপ্লয়ি টেবল, আমি ইভেন ডিপার্টমেন্ট আইডি আই এম গোয়িং টু পুল ইট ফ্রম ডিপার্টমেন্ট টেবল। So everything, whatever I can, I will pull from employee table. So first name, last name, even department, and department name, it should come from department table. For that, we need to do a join. So first thing, since we want to see everything from employee table, we will do a left join with department table. No matter what, inner join দিলে একই কাজ করবে কারণ আপনার রেজাল্টটা we have a very small set of data. So you don't see the difference, right? আপনি inner join দিয়ে করলে দেখি যে একই রেজাল্ট হচ্ছে, then why not inner join? But the thing is, when you have more data, let's say in employee table, and at that point, most probably you will be actually filtering out employees. So এটা হচ্ছে আপনার কারেক্ট সিকল যে এটা আমরা এটাই করছি all employee আমরা দেখতে পাচ্ছি 6-7 employees. Let's see 1 2 3 4 5 6 7 employees we have here now. Okay, 7 employees we have. What is the remaining one? We are saying then equipment ID, equipment name, right? এটাই তো ছিল, and then equipment ID, equipment name. So আমরা এটা যেটা করতে পারি,
employee equipment e is alias দিচ্ছি on employee equipment তারপর আমরা যেটা করব employee equipment right স্যার প্রত্যেকবারে কি লেফট জয়েন করতে হবে, মানে প্রথমবার লেফট জয়েন করলেই হবে না? আপনি যদি এটা প্রথমবার লেফট জয়েন এটা বলছেন রাইট ইজ ইট স্যার লাইক দিস জি স্যার। এটা তো আপনার ডিপার্টমেন্টের সাথে ইউ আর জাস্ট টেকিং কেয়ার অফ ডিপার্টমেন্টের সাথে আপনি করছেন কিন্তু আপনি যে মুহূর্তে এটা ইনার জয়েন করবেন এনফোর্স করবেন আপনার this one will go away actually database it will try to match between this and this in terms of inner join it will leave it alone okay it's harmless we are not going to do anything but just think of it without this let me remove it think of it this if আপনি যদি এগুলো সব ইনার জয়েন তাহলে কি দেখাচ্ছে যে সব ইনার জয়েন দিয়ে দেন তাহলে কি হচ্ছে you are actually restricting data you are not going to you might not be able to see everything from employee table am I right let's say it's not there but it is like this database is not going to do anything there because it's safe left join use করছি that is fine but when join condition যখন database এই জয়েনে আসবে inner join তখন এটা কম্পেয়ার করবে কার সাথে e table e equals e employee id equals e employee id right আপনি যদি আরো ইনার জয়েন ইউজ করেন তাহলে এগুলো সব it will restrict so long it will try to filter out to make sure this join in terms of these three tables actually they have data in all three tables এখন কোন টেবিলে যদি আপনার ইনফরমেশন না থাকে তাহলে এটা ফিল্টার আউট হয়ে যাবে লেটস সে কোন এমপ্লয়ির he does not have any equipment need right then it will get filtered out but we want to see for all employees আমরা all employees যদি বলি হ্যাঁ some employees will show employee number let's say 8 he doesn't have any equipment need so it will show null equipment name will be shown as null then we will know actually there is some information for this equipment employee he doesn't have any equipment কিন্তু আপনি যদি inner join use করেন you will be filtering out that employee and nobody will know it অতএব এটা দেখতে হবে যে কোশ্চেনটা কি বলছে all employees make it clear জি স্যার। okay so let me share something else ওকে আমি স্লাইড শেয়ার করতেছি দেখতে পাচ্ছেন আর একটা স্যার প্রবলেমটা স্যার ইয়ে করা হইলো না 4 নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে স্যার বাদ রয়ে গেল স্যার আমি যেটা বলছিলাম 10 নম্বর লাস্টেরটা স্যার 4 নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টের লাস্টেরটা স্যার আচ্ছা দেখি give me a second এক্সকিউজ মি স্যার হ্যাঁ আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল জয়েন করতে স্যার আপনি একটা কোশ্চেন দিচ্ছিলেন যে লিমিট ইউজ করার কথা না করতেছিলেন আর কোশ্চেন 5 এ কি লিমিট ইউজ করতে নিষেধ করেছেন স্যার 5 নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টে না নিষেধ করি নাই নিষেধ ইভেন আই ডিডন্ট থিংক অ্যাবাউট ইট আমি কিভাবে নিষেধ করব আপনাকে এইটা বললেন যে এটা ইকুয়ারি করতে যে লিমিট ইউজ না করে দেখি 5 এও কি না আমি I have said I have told you the reason লিমিট আপনাকে বলছে আপনি লিমিট যদি ইউজ করতে গেছেন
লিমিটটা আপনার রেজাল্ট বের করবে না, আপনার সেম এমপ্লয়ি দুইটারও বের করে দিতে পারে। আমি তো ইভেন আই ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট লিমিট। অ্যাকচুয়ালি আমি বলে দিচ্ছি লিমিট ফাংশন ইউজ করা যাবে না, রাইট? না মানে আমি পরে আসছি তো, আমার কাছে মনে হচ্ছিল এরকম বললেন আপনি। না, অ্যাসাইনমেন্টটা কোথাও লিমিট বলা ছিল মোস্ট প্রবাবলি ইউ ক্যানট স্যার ইউজ। বলা ছিল যে দুইজন এমপ্লয়ের ইনফরমেশন দেখাতে বলা হয়েছিল স্যার, 5 এবং 8 এ। আচ্ছা, যাই হোক, আপনি এটা বুঝতে হবে যে লিমিটের ইউজ বুঝতে হবে। আপনি ইউ আর ডুইং এ মিসইউজ অফ লিমিট ফাংশন। আই উইল টেল ইউ দিস ওয়ে। আমি যদি অ্যাসাইনমেন্টে কিছু নাও বলে থাকি লিমিট সম্পর্কে, আপনি এবং বলি না আপনি লিমিট ইউজ করেছেন, ইউ আর মিসইউজিং দ্য লিমিট ফাংশন। লিমিটের কাজ কিন্তু এটা নয়। ওকে, 4 নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট কোন কোশ্চেন? শেষেরটা স্যার, একদম শেষেরটা। This one. Okay, so to display the number of trainers for each training course, training and yeah. So it's very easy. What is the question? I don't. আপনি কোথায় lost হয়েছেন? Okay, let me see. আমি এটা এতে নিয়ে গেছি। Okay. Okay. So write a query to display the source table বলেই দিয়েছি, রাইট? আমাকে যেটা বলতে হবে, এখানে training and trainer, it's a one-to-many relationship, you know it, right? Okay. Let's say because so we have the training and trainer, it's a one-to-many relationship. We have a training ID as a foreign key in our training. আমরা যদি এখানে যাই training table, you can see training table, it has a column called trainer here. Yeah, trainer table আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে actually let's look at this both this okay, so আপনি এখানে কাউন্ট ইউজ হবে তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনিং টেবলের ট্রেনিং আইডি হচ্ছে প্রাইমারি কি। অন দি আদার হ্যান্ড ট্রেনার টেবল আমরা ট্রেনিং আইডি নিয়ে গেছি অ্যাজ এ ফরেন কি। তাহলে আমরা কি কোশ্চেনটা কি ছিল? ডিসপ্লে দ্য নাম্বার অফ ট্রেনার্স and order by number of trainers, order by okay, number of trainers. ট্রেনার হচ্ছে ডিসপ্লে দ্য নাম্বার অফ ট্রেনার্স অর্ডার বাই ট্রেনিং, রাইট? আসলে তাহলে এটা শুধু বলছে যে আমাদেরকে লেট মি সি ইফ আই
can drag it here. Very good. I'll do okay, order by sort the reservation ID. Display the number of trainers for each training. For each training. আমরা let's say এটাকে ই করি যদি এটা PR training ID. Let's say আমরা এটাকে যদি এটা বের করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? Let me see. For each training course. Okay. For each training course. Unknown column. Oh, okay. So training ID এর আগে count দিলেই তো মানে সংখ্যাটা বের হয়ে আসবে। Training name. Oh, okay, so a number of trainers for each training. Yeah, well, you're right. About right, display the number of trainers for each. আমরা trainer তো এখনো ই করছে trainer ID. Let's say ID. For each training. So আমরা দেখতে পাচ্ছি let's say এই ট্রেনিং এর জন্য we see two trainer ID, right? তাহলে আমরা এটাকে তাহলে for this training there are two trainers. For this one there is most probably one trainer, right? For let's say in Intuitive Python we have two trainers. আমাদেরকে for each training আমাদেরকে count করতে হবে how much. তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আপনি try to visualize data. First, instead of just trying to do this, if you do this, just try to write simple SQL to see for each training, what do you see? For each training, there are two trainer IDs, so that means there are two trainers, right? আমরা যেটা করতে পারি, let me write again, for each training name, আমরা এটা করতে পারি। আর এই কাজটুকু তো ইনার জয়েন দিয়েও করা যেত। Yes. স্যার ওই যে 10 নম্বর কোশ্চেনটা যেটা লিখতেছেন স্যার ওই সময় তো স্যার আমরা ওই যে এই লেফট আউটার জয়েন এগুলি তখন শিখি নাই, তো ওই সময় জাস্ট আমরা শুধু টেবিল ক্রিয়েট করাগুলি শিখেছিলাম আর কি। তো ওই অনুযায়ী কি স্যার করা যাবে না? একটা টেবিল আমরা ক্রিয়েট করবো, সে এই ট্রেনার একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো, তারপর ট্রেনার আইডি দিব, ট্রেনিং আইডি দিব, তারপরে ট্রেনিং ফার্স্ট নেম, ট্রেনার লাস্ট নেম দিয়ে ওইভাবে করা যাবে না স্যার?
I will come to that point. দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে হচ্ছে এই যে এটাই রেজাল্ট আর কি জানতে চাওয়া হচ্ছে it's into to Python 2 you can see there are two right স্যার একটু স্যার স্ক্রিনশটটা নিব স্যার এটা একটু আপনি থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা so what else এটা আমি ইনার জয়েন দিয়ে করছিলাম স্যার পরে একটু ভুল হয়েছে এটা আপনি যদি ইনার জয়েন দিয়ে করেন তাহলে what might be the consequence inner join দিয়ে করলে আপনার যদি let's say in training table we are doing training it should be fine actually আমি আর কোনো কিছু চাই না এখানে বলছি যে for each training find the trainer আপনি inner join is fine also. In fact, actually, you don't need it here. You can see inner join is fine. Inner join is fine. Because আমাদের training, no. Actually, let me see. Actually, it should be left join. Sir, আমিও তো because for some training, you might not have any trainer, let's say. Right? For some training, you might not have trainer. So at that point, what do you see? It should show actually null, right? Anyway, আপনি ইনার জয়েন দিয়ে স্যার আমি পাইনি রেজাল্ট পাইনি মানে ওরা হচ্ছে মানে আমাকে দেয়নি you have bigger problem then, right? আমরা এখানে এই করছি যে ইনার জয়েন বা যদি আমরা যদি বলতে চাচ্ছি ফর each training table হচ্ছে এখানে trainer now থাকতে পারে for just think about this for some training there might be no trainer yet, right? স্যার আপনি যে যেটা প্রোভাইড করেছেন ওই অনুযায়ী তো ইনার জয়েন ঠিক আছে কিন্তু ইন জেনারেল যদি চিন্তা করি তাহলে তো স্যার ঠিক নাই কারণ নাই হইতে পারে স্যার এই ডাটা সেটের জন্য কাজ করবে স্যার ইনার জয়েন কাজ করবে হ্যাঁ ডাটা সেটের জন্য মানে স্যার আরেকটার জন্য কাজ করবে ইন জেনারেল চিন্তা করলে লেফট জয়েন হওয়া উচিত Right. Yeah, that's name you said right. Yeah. So always think of it. Always remember, in a database, data is not static. It will change. So, today, let's say when you do in a development, a small set of data, you don't see the whole picture, right? Apnar data dekhe, apni result dekhe, you should not be happy. Je amar ei data it is pooling. You should not be happy all cases, right? In some cases data when you go to production environment you will see actually much bigger set of data then you will see actually you're filtering out তাহলে আপনি think করবেন you have to visualize যে আমি যদি এটা করি what it might happen writing something different you just think of it you need to just visualize what might happen what I am expecting right So the question is, for each training, you are trying to find that trainer. For some training, there is no trainer yet. But you need to know actually what are the training. I don't have trainer yet. Maybe management, they might say, okay, for this training, I don't have trainer. I have to actually find new trainer, right? Like Khairul is looking for trainer for this class. I saw his advertisement, right? So management, they will get information that I have all this training. Let's see which one does not. For which training we don't have enough trainer, right? Or maybe আমরা যখন এটা রান করছি যে depending on the business need, more people actually they are interested in let's say কি বলবো যে security and privacy. Currently we have only one trainer. Most probably we need to actually employ more trainer for this course. There is high demand, right? So these are the information. It is management, the analyst, planner,
they actually look at this thing. That's why they need to know security. Let's see, we see many students, they University of Arizona আমি দুইটা কোর্স পড়াই, সেখানে ডিন কিছুদিন আগে আমাকে বলেছে যে for this course very high demand, we are actually considering to open more section, right? তারা এইসব, এবং ওই যে স্টুডেন্টরা যখন রেজিস্টার করতে যায় তারা ওয়েট লিস্টে থাকে, তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারে না। স্টুডেন্টরা আমাকে ইমেল পাঠায়, আমার ইমেল অ্যাড্রেস খুঁজে পায়, তারপর আমাকে বলে যে এটা আমি রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছি না, আমাকে একটু রেজিস্ট্রেশন করতে হেল্প করো। তারপর আমি হয়তো ডিনের অফিসে পাঠাই যে দিস স্টুডেন্ট দে আর লুকিং ফর, হয়তো ডিন অফিস বলবো যে, তারা বলে যে নো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি এনরোল মোর দেন 30 স্টুডেন্টস। সো তখন তারা চিন্তা করবো, ওকে একটা ক্লাসে আমরা মোর দেন 30 স্টুডেন্ট এই করবো না, মোস্ট প্রবলি উই নিড টু ওপেন অ্যানাদার সেকশন, right? So for this kind of analysis you need this. Just think of it business point of view, how it is used. Energen you can do it, it will pull data, but is it, are you what is the purpose of it? Talk to business, those who want to see why they need it. They will say, okay, I need this is the business reason, we want to see who is access for training, for each training you have enough trainer for this. All right, I have 5 more minutes. I have a meeting in 5 minutes. আর কার প্রশ্ন আছে বলেন? আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস যেটা ই করতে যাচ্ছি, let me shift the gear. Okay. Okay. স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন ছিল, হচ্ছে আমার ওয়ার্ক বেঞ্চে একটা প্রবলেম হয়েছে স্যার। ওয়ার্ক বেঞ্চে স্যার হচ্ছে স্যার আপনার এখানে যেমন শো করতেছে হচ্ছে এসকিউএল 5 6 7 8 9 সামথিং লাইক দ্যাট। তো আমার হচ্ছে প্রথম দুইটা স্যার হঠাৎ করে এখন অন করছি, শো করতেছে না। ওইখানে সবগুলো কোয়েরি সেভ করা ছিল, আই মিন ওখানে ছিল সবগুলো। এটা আপনাদেরকে আমি এটা কি মানে ব্যাক করানো সম্ভব? এটা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে এই যে ওয়ার্ক বেঞ্চ, এটা নট অ্যাকচুয়ালি প্লেস টু অ্যাকচুয়ালি সেভ ইট হিয়ার, রাইট? ওয়ার্ক বেঞ্চ এটা লাকি যে আপনি ওপেন করলে অ্যাটলিস্ট আগের সিকোয়েল গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন, বাট দেয়ার ইজ নো গ্যারান্টি, রাইট? অলওয়েজ আপনার উচিত সিকোয়েল গুলো আপনি একটা নোটপ্যাডে কোনো ফাইলে রাখেন, কারণ আপনি জানেন ইট মাইট ডিসঅ্যাপিয়ার। আমি কিন্তু এই কথাগুলো বলেছি সাম পয়েন্ট, সাম ক্লাস, যে ইট মাইট ডিসঅ্যাপিয়ার, সো ডোন্ট কিপ ইট, পুট ইট হিয়ার। এখন ইউ ক্যানট গেট ইট ব্যাক অ্যাকচুয়ালি, there is no backup happened, so it's gone, you have to write it again, right? So but you are learning actually a bit hard way, you are learning it, next time you will not do it hopefully, right? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা মানে ক্লাসের বাইরে একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার ওই যে আমরা কি এক্সেল থেকে ডাটা ইনপুট আমরা ওয়ার্ক বেঞ্চে করতে পারবো? এটা কিভাবে করা যাবে? Of course, আমি একটা ইনপুট করতে, very nice tool we have it, very nice tool. Let me give me a second. Very nice tool we have it, let me see. একটা অ্যাপস আছে মেবি স্যার, যে ডিভিভার, এটা দিয়ে করা যায়। Okay, so let me show you where it is. Give me a second. কার হারায় গেছে শুনে আমি তাড়াতাড়ি সেভ করে নিলাম আমার। ভালো করে স্যার। ওকে, পেয়েছি, আমি আপনাদেরকে পেস্ট করতেছি এখানে চ্যাট বক্সে, আমি এটা ই করে দিচ্ছি। Very nice document. Actually, for my other classes, I have assignment.
I ask a student to import data because আমি বলেছি ওই যে আপনি ইনসার্ট স্টেটমেন্ট লেখেন, এখানে যেমন আপনি ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট হচ্ছে জাস্ট আপনার স্মল সেট অফ ডাটা আপনি ম্যানুয়ালি ইনসার্ট করছেন, কিন্তু দেয়ার শুড বি টুলস টু অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্ট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। তাহলে আপনি এই যে এটা হচ্ছে ভেরি গুড, আপনি এটা সেভ করতে পারেন এই লিঙ্কটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো যেটাই হচ্ছে যে এখানে আমি যে ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট মেথড আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছি, ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট হচ্ছে কি মেথড অফ ইনসার্টিং নল ভ্যালুজ। ইমপ্লিসিট omit the column from the column list, explicit specify the null keyword in the values list। এটা আমরা দেখাতে পারবো। তারপরে লেটস সি আর কি হচ্ছে এখানে আপডেট, লেটস সি ইউনিয়ন আমরা দেখাবো, এখানে আমি কয়েকটা ইউনিয়ন অল দেখাবো। তারপরে হ্যাভিং, গ্রুপ বাই হ্যাভিং, এইসব ফাংশনগুলো দেখাচ্ছি আমি। সাবস্ট্রিং দেখাবো, কেস স্টেটমেন্ট। লেটস গো টু ওয়ার্কবেঞ্চ। আসলে আপনাদের লাস্ট ক্লাসের পর আমার মানডেতে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আরবানা-চাম্পাইনে একটা ক্লাস ছিল, আমি ঠিক এই স্লাইডগুলো শেয়ার করছি। তখন তাদেরকে একটা স্টুডেন্ট বলেছে যে এটা আমি একটু ডেমোতে দেখাতে পারবো কিনা, এবং সেই স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিংলি সে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট। So, okay, you can see the workbench, right? Okay. So, is a implicit Workbench is not visible, sir. Not visible, sir. Not yet. We're not seeing, sir. Okay. Give me a second again. স্যারের 5 মিনিট মনে হয় শেষ স্যার। আসলে আমার মিটিং শুরু হবে 9:35 আমার লোকাল টাইমে। কুইকলি দেখাচ্ছি 1-2 মিনিটস। লেট মি গো ওভার ইট। সো এখন তো দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? এক্সপ্লিসিট হচ্ছে এটা যেখানে আপনি you have department name, table is defined actually, let's say we didn't say not null, so we can actually insert null value also, department name, right? তাহলে আমরা বলেছি explicit insert, we are saying this thing, what department ID I have 5, but department I don't have value, I'm explicitly saying that it is null. If you cannot put in single quote, then it becomes a value. You cannot say null in single quote. You need to say this way. আপনি কেউ আপনারা ডাটা ইনসার্ট করেছেন এইভাবে, আমি বলি ইটস এ ভ্যালিউ। মানে আপনি সিঙ্গল কোড করছেন, ইটস এ ভ্যালিউ। বা এর মাঝে যদি আপনি নল লেখেন তাহলে ইটস এ ভ্যালিউ, বাট যদি আপনি এটা লেখেন তাহলে এটা হবে ইটস এ নল। তাহলে এক্সপ্লিসিটলি আমরা বলে দিচ্ছি যে ফর ডিপার্টমেন্ট 5 দেয়ার ইজ নো ডিপার্টমেন্ট নেম নল। আর ইমপ্লিসিট হচ্ছে এখানে you are not saying anything. Here we are actually completely remove this column name from the list, and also value list we don't say anything here, we just say like this, right? So you can see we are not talking anything about department name and its value. So this is called implicit. আপনি যখন এটা ইনসার্ট করতে যাবেন, database understand that there is a department name defined without saying not null, so data would think, okay, user is not providing me any information, I am putting it as it's a null, right? আমি যদি এটাকে এখন লিখে let's say আমি 10 করি, right? ডেটাবেস দেখবেন আপনি সেটা ইনসার্ট করবে, দেখাবে কি এই যে ইনসার্ট করা হয়েছে। আমি যদি এখানে রান করি, আপনি এখানে দেখছেন ডিপার্টমেন্ট 10 it's a null, right? Even though we didn't say anything about department name, we just say department ID things, because since it is a nullable field, database thinks, okay, user is not giving me any information, I am assuming this is a null. Or explicit হচ্ছে আপনি বলে দিচ্ছেন is null. Same, actually effect is same. So always should be explicit, because that way people actually know what you are doing and you're inserting now. আর ইউনিয়ন হচ্ছে having clause, same আসবে। তো ওটা প্রেফার্ড হচ্ছে yes, কারণ স্যার এই নল ভ্যালুটা যদি কোনো কিছুর মাঝখানে থাকে, হ্যাঁ ওই যে একজনে বলেছেন ভেরি গুড কোশ্চেন, যদি কোনো কিছুর মাঝখানের কলাম হয়, রাইট? হ্যাঁ, এটার ক্ষেত্রে আপনি ইমপ্লিসিট দেন ইউ আর well it is still okay যদি আপনি বলে দেন যে let's say আপনার second column is let's say second column is column 2,
কলাম 2 আপনি বলছেন এটা হচ্ছে লেটস সে কলাম 3 আপনার এটা null department ID is not going to allow you null, this is not going to allow you null, right? And but this one will allow you null, right? তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে x, still you are not talking, then you need to remove this because 2 is null. আপনি যদি এটা remove করেন, database still understand you are talking about this. Here is the value. Column 3, you have to provide a value this, right? But column 2 is a null. You don't mention it anything here in the middle. You don't need to mention it here also. Still it should survive. Okay, so আমরা rest of our rest of the thing most probably we can discuss next week. Okay? আপনাদের এখানে এই যে হ্যাভিং ক্লজ, তারপরে হচ্ছে গ্রুপ বাই, উই ক্যান ডিসকাস কোলেজ, এই যে কোলেজ স্টেটমেন্ট, কেস স্টেটমেন্টস, উই ক্যান ডিসকাস নেক্সট ক্লাস। অলরাইট, ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম।